Hello and welcome everyone. Today we are going to learn about instruments of the orchestra. After finishing this lesson, you should be ready to identify the 4 instrument families in the orchestra and identify the main string instruments in the orchestra. اليوم راح نبدأ التعلم عن آلات الأوركسترا. راح بنهاية الدرس اليوم نستطيع أنه نميز بين مجموعات الآلات أو عائلات الآلات المختلفة في الأوركسترا، بالإضافة إلى تمييز الآلات الوترية الأساسية في الأوركسترا. Now the first thing, what's the orchestra? The orchestra is a group of musicians that performs the musical works written for a group. The instruments used in the orchestra are divided into 4 groups, 4 families of instruments. Each family is grouped by the way the instrument produces vibration. This kind of classification gives us the string family, the woodwind family, the brass family, and the percussion family. في البداية راح نتعرف عن معنى كلمة أوركسترا. الأوركسترا ببساطة هي مجموعة من العازفين أو الموسيقيين بيقوموا بأداء أعمال موسيقية كتبت خصيصا للأداء بشكل جماعي. آلات الموسيقى المختلفة في الأوركسترا مقسمة إلى 4 مجموعات أو 4 عائلات. هذا التقسيم أو التصنيف بيعتمد بشكل أساسي على الآلية التي تصدر بها الآلة الصوت. هذا النوع من التصنيف طبعا بيعطينا عائلة الأوتار أو العائلة الوترية، وعائلة النفخ الخشبية، وعائلة النفخ النحاسية، وعائلة الإيقاع. We will start off with the strings family. Now, string instruments makes up the majority of the instruments in the orchestra, and all string instruments use string vibration to produce sound, so it makes sense that they are called the string family. There are 4 main string instruments. They are the violin, the viola, the cello, and the bass. As you can see here, the main difference between the 4 instruments is their size. As with any instrument, the smaller it is, the higher the pitch it plays. The larger the instrument is, the lower the pitch it plays. رح نبدأ الحديث اليوم عن عائلة الآلات الوترية بشكل خاص. الآلات الوترية بتشكل غالبية الآلات الموسيقية الموجودة في الأوركسترا. وطبعا الآلات الوترية تنتج الصوت من خلال اهتزاز الأوتار. عندنا 4 آلات وترية رئيسية في هذه المجموعة، هي آلة الكمان، آلة الفيولا، آلة التشيلو والباس. كما نرى هنا أنه الفرق الرئيسي بين ال4 آلات هو الحجم. رح نلاحظ اليوم أنه كلما كانت الآلة أصغر كلما زادت حدة الصوت اللي تصدره، كلما كانت الآلة أكبر كلما كان الصوت اللي تصدره أغلظ. The violin. The violin is the highest pitched member of the string instrument family. It has a wooden body, 4 strings that are tuned with keys, and it's played with a bow. رح نبدأ الآن مع آلة الكمان. آلة الكمان هي آلة مصنوعة من الخشب، لها 4 أوتار وتعزف باستخدام القوس. من المهم أنه نذكر هون أنه آلة الكمان قادرة على عزف طبقات الصوت العالية أو الأصوات الحادة. خلينا الآن نحضر هذا الفيديو لعزف آلة الكمان حتى تكون الأمور أوضح بالنسبة لكم. انتبهوا لصوت الآلة من حيث حدة الصوت. The viola. The viola is slightly larger than the violin, as you can see. It has a wooden body, 4 strings that are tuned with keys, played with a bow as well. الآلة الثانية راح نتكلم عنها اليوم هي آلة الفيولا، وهي آلة خشبية لها 4 أوتار ونعزف عليها باستخدام القوس أيضا. هي آلة أكبر من آلة الكمان نسبيا، وبالتالي صوتها بيكون أغلظ. نلاحظ كيف صوتها أغلظ من صوت الكمان في الفيديو.
Now let's talk about the third instrument for today, which is the cello. The cello is double the length of the violin. It has 4 strings, it's held between the knees and is supported on the floor with a metal stick. It's played with a bow as well and has a tone that is lower than the violin and the viola. The cello هي الآلة الثالثة راح نتكلم عنها اليوم. هي أيضا آلة وترية ضعف طول آلة الكمان. لها 4 أوتار أيضا ومثبتة بين الركبتين مرفوعة عن الأرض بعصا معدنية. يتم العزف عليها بالقوس أيضا. صوتها أغلظ من الكمان والفيولا. خلينا الآن نحضر هذا الفيديو ننتبه للصوت كيف هو مختلف عن صوت آلة الكمان والفيولا من حيث حدة الصوت. And finally, the double bass. The double bass is the largest and the lowest pitched instrument in the string family. It rests on the floor on a metal stick and the players often stand when they perform. رابعا وأخيرا هي آلة الباس. هي أكبر آلة موسيقية في عائلة الآلات الوترية. توضع على الأرض وترتكز على عصا معدنية. وغالبا ما يكون عازفين هذه الآلة واقفين أثناء الأداء. صوت هذه الآلة هو الأغلظ بين جميع الآلات الوترية. الآن نحضر هذا الفيديو ونحاول نركز على الصوت من حيث الحدة ونحاول نميزه بين باقي أصوات الآلات اللي تعلمنا عنها اليوم. Now I want you to pause the video, go get a pen and paper. We will do listening activity. Once you're ready, resume playing the video. الآن راح نعمل نشاط استماع. ممكن تحضروا ورقة وقلم حتى تتمكنوا من تسجيل إجاباتكم. ممكن توقفوا الفيديو الآن وتكملوا متى ما كنتم مستعدين. Now I'll play 4 tracks for you. You need to listen carefully and try to guess which instrument is playing. So you need to write down the name of the instrument. Now you can write number 1 and wait for the instrument to play. الآن أنا راح أقوم بتشغيل 4 مقاطع موسيقية. كل مقطع هو لآلة من الآلات اللي تعلمنا عنها اليوم. لازم نكون مركزين ونحاول إنه نعرف الآلة اللي بتعزف في كل مقطع. لازم نكتب اسم الآلة أمام كل رقم. ممكن الآن تكتبوا رقم 1 وتنتظروا حتى أبدأ الموسيقى. Now you can write down number 2 and wait for the instrument to play. الآن نكتب رقم 2 وننتظر مقطع الموسيقى يبدأ. الآن نكتب رقم 3. Now let's write down number 3 and wait. And the last one, number 4. أخيرا رقم 4. Okay, how did it go? If you are not sure, then you can repeat the video and listen again, if it helps you. Once you're done, I want you to take a picture of the paper and share it with me. I'd like to see how you did. الآن ممكن ترجعوا تعيدوا الفيديو حتى تتأكدوا من إجاباتكم. لما تنتهوا من كتابة الإجابات قوموا بتصوير الورقة ومشاركتها معي حتى أشوف كيف عملتوا بهذا النشاط. هذا كان درسنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا لكم وحظا موفق. أراكم في الدرس القادم إن شاء الله. This is the end of our lesson today. Good luck and I will see you next lesson. Have a good day.